तर आपण सगळ्यात आधी रिवाइज करू हायब्रिडायझेशनच्या बाबतीमध्ये. हायब्रिडायझेशनला मी काय म्हणलं, हायब्रिडायझेशनचा अर्थ असा होत असतो की कुठले कुठले ऑर्बिटल्स यूज करायचा त्यांनी ट्राय केलाय. म्हणजे कार्बन 6 ॲटॉमिक नंबर, 1s 2s 2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. तसं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करायला लागतं 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0. आता काय आपण म्हणलं होतं, जेवढे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढे बॉन्ड्स तो तयार करू शकतो. नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. We can see only 2 unpaired electrons. So to have 4 valency, we need 4 unpaired electrons. त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, फर्स्ट स्टेप इन हायब्रिडायझेशन, this electron from 2s orbital is promoted to 2pz orbital so that we get electronic configuration like this. And now there are 4 unpaired electrons. Now carbon has choice whether it wants to undergo sp hybridization or sp2 hybridization or sp3 hybridization. What is sp hybridization? Sp hybridization means it is using only one s orbital and one p orbital. It means that in this case, two p orbitals are unhybridized. So these are unhybridized two orbitals. This is sp hybridization. In case of sp2, we can show in this way. One more orbital is used so that only one unhybridized orbital is remaining. Unhybridized. And then it has used sp2 hybridization. So it has used this orbital 1s and 2p orbitals. And then there is another hybridization, sp3. So now all s and all p orbitals in valence shell are used. It means that there is no unhybridized orbital. According to theory, when does carbon use sp hybridization? When it makes triple bond, it is sp hybridized. When it uses or forms C double bond, then it forms sp2 hybridization. When it has single bonds only, it is sp3 hybridized. Okay, so now in case of homolytic fission, product is radical. Radical is formed. Radical means we know now that if we have C single bond H and if this bond breaks in this way, this carbon takes its own electron, hydrogen takes its own electron, then product formed will be carbon will get one electron, hydrogen will get its own electron, and we say that carbon radical and hydrogen radical are formed. And these radicals are sp2 hybridized. It means that in if they are sp2 hybridized, carbon is sp2 hybridized, it means that it has one unhybridized p orbital, and that we want to show. We have already shown its structure, that carbon has 3 bonds in this way, and then there is one unhybridized p orbital. P orbital has
two lobes, one lobe above the plane, the other lobe below the plane. And then there is single electron in this orbital also. ओके, सो इथपर्यंत आपला पार्ट झालेला होता लास्ट लेक्चरला. आपण इथपर्यंतचा जो पार्ट आहे एवढा पहिले याची शॉर्ट नोट तयार करू. त्याच्यानंतरचं एक पॉइंट शिल्लक असेल अजून शॉर्ट नोट मधला, तेवढा आपण त्याच्यामध्ये ऍड करून टाकू. ओके, सो शॉर्ट नोट होमोलायटिक fission or cleavage or bond breaking. तर फिश हुक पर्यंत झाली. कुठपर्यंत झालं? फिश हुक. ओ दोन झालेत का पॉइंट्स? हो, 2 पॉइंट झाले. ओके ओके, गुड गुड, बरं झालं सांगितलं. थर्ड पॉइंट. ई मायनस जे केलं त्याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन आहे. वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इच. Which is called as radical or free radical. Free radical is an unstable species सर मला पहिले 2 पॉइंट सांगाल का? इथं डेफिनेशन होती आणि इथे फिश हुक बद्दल सांगितलं होतं. सांगतो मला आता एक्झॅक्ट मी काय त्या दिवशी सांगितलेली डेफिनेशन असं एक्झॅक्ट त्याच शब्दात नाही सांगता यायची, सांगू शकतो. फ्री रॅडिकल इज अन अनस्टेबल स्पीशीज विच हॅज टेंडन्सी टू seek an electron. थँक यू सर.
it is represented as. सर आपण बी चा डॉट नंतर का नाही देत बी नंतर? देऊ शकतो, तसं काही नाही, कुठेही देऊ शकतो. इकडंच दिला पाहिजे असं काही नाही, इथं देऊ शकतो, इथं द्या, कुठेही द्या, त्याचा काय फरक. ओके सर. आता मी हा एरो एक वरती काढतोय, सेकंड एरो या साईडला काढतोय, यानं सुद्धा काही नाही फरक पडत, दोन्ही सेम आहे, मिनिंग सेम आहे दोन्ही दोघांचे. डिलीट करतो. सर एक मिनिट. ओके. झालं की सांगाल. झालं सर. डिलीट करतो. नेक्स्ट पॉइंट.
सर तो तिथे ॲरो का दाखवलाय वरती? इलेक्ट्रॉन आहे तो, सिंगल इलेक्ट्रॉन पीझेड ऑर्बिटल मधला. सर पण पी एक्स पी वाय पी झेड असतात ना, मग दोनच आहेत ना, तिसरा आहे का नाही? तिसरा एस वाला असतो ना, sp2 असं घेतलंय ना ते. नाही लक्षात नाही आलं. नाही आलं सर. कार्बनचा आपण काय म्हणतोय 1s 2s आणि 2p. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं 1s2 2s2 2p2 2p2 किंवा 2px1 y1 z0 टू गेट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. आपण एक इलेक्ट्रॉन इकडचा इकडे टाकून दिला, म्हणजे पुढे जाऊन कसं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं 1s2 2s1 2px1 y1 z1. म्हणजे आता sp2 हायब्रिडायझेशन करायचंय, म्हणजे आपण हे 3 जण एकत्र करणार आहे. हे sp2 हायब्रिडायझेशन झालं. मग sp2 हायब्रिडायझेशन आहे म्हणजे किती ऑर्बिटल्स यूज केले? 3. इच ऑर्बिटल हॅज 1 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे त्यात sp2 हायब्रिडायझेशन वाले ऑर्बिटल्स इथे यूज करतोय आपण. म्हणजे 3 बॉन्ड्स तयार झाले. आणि ही जी अनहायब्रिडाइज्ड आहे, दिस अनहायब्रिडाइज्ड इज pz ऑर्बिटल, इट ऑल्सो हॅज 1 इलेक्ट्रॉन, जो आपण इथे काढतो. सर मग ते खालचं हे कशाने दाखवलं आपण? काय जर हे हा पी ऑर्बिटलचा शेप हा असतो, 2 लोब्स एकत्र असतात. म्हणजे एक पी ऑर्बिटल म्हणजे अशी असते, ती दाखवतो. सर ओके सर. आणि मग ते 1s कुठे गेला? 1s ही बॅलन्स शेल नाहीये ना. बॅलन्स शेल असेल तरच आपण ती ऑर्बिटल यूज करतो ना, माहिती नाही. आपण इलेक्ट्रॉन सर. बॉन्डिंग साठी हो, काय सर. करतो? बॅलन्स शेल यूज करतो. हो सर. डिलीट करू? सर 1 मिनिट. ओके. झालं की सांगा. हो सर, झालं. झालंय सर. ओके. आता नेक्स्ट अजून 2 पॉइंट्स आहेत बघा. होमोलायटिक फिशन कधी होतं, काय सिच्युएशन्स दिल्या पाहिजेत. म्हणजे आपण क्लोरीन गॅस तर घेतला, क्लोरीन गॅस प्लस काय केलं तर होमोलायटिक फिशन मिळेल. तर पेरॉक्साइड्स प्रेझेन्स असले पाहिजेत, और अल्ट्राव्हायोलेट लाईट असला पाहिजे, और हाय टेम्परेचर्स. ओके. म्हणजे क्लोरीनला आपल्याला बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे, होमोलायटिक फिशन. व्हॉट डू वी नीड टू ऍड? वी नीड टू ऍड पेरॉक्साइड, और वी नीड टू मेंटेन रिएक्शन कंडिशन इन प्रेझेन्स ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट लाईट. अल्ट्राव्हायोलेट लाईट टाकायचा याचा अर्थ सनलाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण रिएक्शन करू शकतो. डायरेक्टली रिएक्शन सनलाईट मध्ये जर केली, सोलर एनर्जी,
अल्ट्राव्हायोलेट लाईट त्याला मिळू शकतो, और सडन हाय टेम्परेचर त्याला प्रोव्हाइड करायची, त्या केसमध्ये मिळू शकतो. ओके, सो हा एक पॉइंट आपण ऍड करू आणि मग पुढच्या पॉइंट कडे जातो. सर पेरॉक्साईड म्हणजे काय? सांगतो. इट इज फेवर्ड पेरॉक्साईड याचा अर्थ होत असतो H2O2. हे हायड्रोजन पेरॉक्साईड आहे, हे झालेलं नाहीये स्कूलला. सर हायड्रोजन पेरॉक्साईड झालं. हा, मग हे पेरॉक्साईड याचा अर्थ हायड्रोजनच्या ऐवजी मी समजा सोडियम घेतलं, Na2O2, इट इज सोडियम पेरॉक्साईड. ओके सर. नॉर्मली त्याच्यामध्ये हा बॉन्ड असतो. इथे मी 2 हायड्रोजन्स लावले, हायड्रोजन पेरॉक्साईड. इथं सोडियम लावलं, सोडियम पेरॉक्साईड. याच्याऐवजी समजा मी असं केलं, इट इज ऍसिटिल पेरॉक्साईड. ओके, सो हा बॉन्ड इम्पॉर्टंट आहे त्यातला, पेरॉक्साईड. ओके, नेक्स्ट बघा. आता परत कन्सेप्ट समजून घ्या. आता मी काय म्हणतोय ते. कार्बन हे डिलीट करतो, हा पॉइंट डिलीट करतोय. बघा, मी स्ट्रक्चर्स काढतो थोडी. कार्बन आहे, इट हॅज 3 बॉन्ड्स, 1 radical, that is unhybridized orbital having single electron. What does that mean? It means that it requires 1 more electron. बरोबर आहे का? सेंट्रल जो कार्बन आहे, that requires 1 more electron. हे बरोबर आहे to complete its octet. हो. बरोबर. आता जर if it cannot gain 1 electron completely, it is unstable. ओके, सो जोपर्यंत त्याच्याकडे 1 इलेक्ट्रॉन येत नाही तोपर्यंत तो अनस्टेबल असणार आहे. पण समजा असं कोणतरी इथं आपण अटॅच केलं, या बॉन्ड मध्ये आपण कुणाला तरी अशा गोष्टीला अटॅच केलं विच कॅन डोनेट सम इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टू कार्बन. स्वतःकडची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी तो ढकलतोय कार्बनकडं, असं जर कोणी असलं तर, जो ढकलतोय आपल्याकडचे इलेक्ट्रॉन्स कार्बनकडं, then carbon will get some electron density, some negative charge, and then it will be stabilized. Okay, so if we substitute group here which can push electrons towards carbon, then the carbon will get some electron density from the neighboring groups, and then it will have at least some amount of extra negative charge than it had before. And then we can say that it will not get completely 8 electrons, but it will get, let's say, 7.5 electrons. Okay, but previously it had only 7 and now it had 7.5. So we can say that it is stabilized than before. You understand what I'm saying? हॅलो सर, एकदा परत सांगता का? सांगतो. बघा, मी काय म्हणलं, समजा आपण असं कन्सिडर करू. असं बघा, आता तुम्हाला माहिती असलेली एक गोष्ट सांगतो आणि मग त्याच्याप्रमाणे आपण कार्बन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, हे तर कळलेलं आहे सगळ्यांना. हो. याचा तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. कार्बन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन. इफ आय प्लेस, लेट्स से, क्लोरीन
chlorine can give electron to carbon or chlorine will pull electron from carbon? It will pull. फुल It will इलेक्ट्रॉन. pull. Its electronegativity is more than carbon. बरोबर आहे. म्हणजे आता जर आपण असं कन्सिडर केलं, हा बॉन्ड कसा तयार झाला होता? What was that bond? That bond was covalent bond, out of which one electron was given by chlorine, another electron was given by carbon. Now, whether these two electrons are exactly at the center of both atoms? No. No. Both the electron pairs are pulled by chlorine. म्हणजे कार्बनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी झाली का वाढली? कमी झाली. कमी झाली, अजून कमी झाली. So previously it had 7 electrons, but now because we have chlorine here and it is pulling carbon's electrons towards chlorine, it means that initially if there are 7 electrons around this carbon, 2 electrons here, 2 electrons here, 2 here, and this one is 7th. So these 7 electrons are around carbon, but out of which, because of this chlorine, actual electron density across around the carbon is, let's say, 6.5. बरोबर आहे ना? 7 च्या ऐवजी 6.5 झालं का नाही? क्लोरीन ओढून घेतली त्याच्याकडे. हो सर, हाफ हाफ. ओके, सो इट विल बिकम लेस स्टेबल. कारण 8 च्या ऐवजी 7 होते, त्याच्याऐवजी आता तर 6.5 राहिले बिकॉज ऑफ क्लोरीन. हो. ओके, तर सिमिलरली जर मी असं कन्सिडर केलं, इथं मी कोणाला तरी अशा याला अटॅच करतो, some group here which can give electron to carbon, तर काय होईल? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अराउंड कार्बन विल इन्क्रीज. बरोबर आहे ना? इट विल नॉट बी हो. कम्प्लिटली 8, but it will be something like 7.2, 7.3, 7.7 or whatever, but it will be greater than 7. आणि मग त्या केसमध्ये त्याला मोर स्टॅबिलिटी मिळेल का नाही? हो. ओके, आता मी काय म्हणतोय लक्षात घ्यायचं, हायड्रोजन कॅनॉट गिव्ह इलेक्ट्रॉन टू कार्बन. अल्किल ग्रुप्स can give electron to carbon. ओके, म्हणजे आता काय अर्थ होत असतो, अल्किल ग्रुप जर आपण तिथे अटॅच केले तर आपण इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कार्बन कडे जाते असं कन्सिडर करू शकतो. सो मी आता 4 वेगवेगळे कार्बन्स काढतो, इथं 4 वेगवेगळे रॅडिकल्स काढतो. आणि आपण त्यांना कम्पेअर करूया. हे बाकी सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे की मला पी ऑर्बिटल काढायचे. पेन टॅबलेट वर ते ऍक्च्युअली एक्झॅक्ट चांगले ऑर्बिटल येत नाही, स्लिप होतोय माझं पेन. ओके, एनिहाउ ते डंबेल शेप आहे असं मला दाखवायचंय. सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन दिस पी झेड ऑर्बिटल. Let's say we have all hydrogens here, all hydrogens. Then let's say we have 2 hydrogens, but 1 CH3 group, 1 hydrogen and 2 CH3 groups, and all CH3 groups. Now what we have said, hydrogen cannot give electron to carbon. म्हणजे आपण असं दाखवू शकतोय का की इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम हायड्रोजन टू कार्बन? No. No, we cannot show it. म्हणजे हा रॅडिकल कुठला आहे? दिस इज मिथिल रॅडिकल. इफ इट इज मिथिल रॅडिकल, त्याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपण कमी किंवा जास्त करतोय का?
काहीच नाही करत आहे. इट कॅनॉट गिव्ह इलेक्ट्रॉन ऑर पुल इलेक्ट्रॉन. काहीच नाही करू शकत. हायड्रोजन कॅनॉट गिव्ह इलेक्ट्रॉन ऑर पुल इलेक्ट्रॉन. म्हणजे हे आहे तसंच्या तसं राहणार आहे. म्हणजे हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड कार्बन हिअर? 7. What about next? This is ethyl radical. Can you understand this? Ethyl radical. हो sir. This is ethyl radical. Now, can these two electrons give or pull electrons? No. 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 But there is one alkyl group present here which can give electron to carbon. म्हणजे कार्बनची जी रिक्वायरमेंट आहे 1 इलेक्ट्रॉनची ती स्लाइटली सॅटिस्फाय झाली का नाही बिकॉज ऑफ CH3 ग्रुप? स्लाइटली. हो. Yes. So it is more stable than methyl radicals. Okay? Let's say त्याच्या अराउंड 7.2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ही एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही आहे, ही व्हॅल्यू पाठ नाही करायची, हे मी जनरलाइज बोलतो. व्हॉट अबाउट नेक्स्ट वन? Can you identify that this is isopropyl radical? Yes sir. बरोबर आहे. CH3 CH CH3. So it is isopropyl radical. This hydrogen cannot do anything, but this CH3 can give electron. This CH3 can also give electron. So there are two groups which can give some electrons to central carbon atom. It means that now the number of electrons around carbon will be, let's say, 7.3. So this will be more stable. What about the last one? तिन्हीकडनं इलेक्ट्रॉन्स येतील, राईट? हो. हो. हे मोस्ट स्टेबल असेल. कोण आहे मोस्ट स्टेबल? टर्शरी ब्युटिल. बघा बरोबर आहे का? टर्शरी ब्युटिल रॅडिकल. ओके, सो मी हे डिलीट करतो, सगळं डिलीट करतो. ही कन्सेप्ट कळली आहे ना सगळ्यांना? सर टर्शरी हो sir. काय काय काय? टर्शरी ब्युटल स्टेबल कसं आहे ते नाही कळलं. हे तिन्ही साईडनं देऊ शकतायत ना. मिथिल ग्रुप्स किती आहेत त्याच्याकडं? हा एक मिथिल ग्रुप आहे जो इकडं देईल कार्बनला. हा सेकंड मिथिल ग्रुप, इट कॅन ऑल्सो गिव्ह इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टू कार्बन. And this is third methyl group, so it can also give electron density to carbon. So 3 times electron मधल्या कार्बन कडे येतात ना. सर पण तरी पी ह्याच्यात तो एरो कसा राहिला मग? एरो राहणारच आहे ना. तो त्याचा स्वतःचाच इलेक्ट्रॉन आहे ना PZ मधला. ओके सर. तो त्याचाच आहे. आपण काय दाखवायचा ट्राय करतोय की इथं 0 इलेक्ट्रॉन्स त्याला एक्स्ट्रा मिळणार आहेत फ्रॉम हायड्रोजन्स. इथं 1 इलेक्ट्रॉन ऍटलिस्ट त्याच्याकडे यायचा ट्राय करतोय. इथं हा पण आणि इथला पण असे 2 इलेक्ट्रॉन्स यायचा ट्राय करतोय. आणि या केसमध्ये 3 जण देत आहेत ना टोटल. येस सर. ओके, तर आपल्यासाठी आता इम्पॉर्टंट काय आहे? नेक्स्ट 8 पॉइंट. Alkyl free radicals have stability order as follows.
सर ते कार्बनच्या पुढे डॉट का देतात? रॅडिकलचा तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड आहे ना त्याच्याकडे, ओके. तो इलेक्ट्रॉन दाखवतो. म्हणजे अर्थ काय याचा, टर्ट ब्युटिल radical is more stable than isopropyl radical, more stable than ethyl or primary radical, आणि याला आपण म्हणणार मिथिल. Any tertiary radical is more stable than secondary radical, which in turn is more stable than primary, which in turn is more stable than methyl. बघा हे आत्ता जो आपण हा पॉइंट लिहिलेला आहे, दिस इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट पॉइंट. This we are going to use throughout our organic chemistry part when we are going to learn some reactions related to tertiary group, related to isopropyl group. There are some mechanisms which we need to understand and which can be understood only if we know that tertiary butyl group is more stable than isopropyl group or secondary carbon group. Then only we can understand this part. So हे इम्पॉर्टंट आहे, नीट खूप लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊ, डिलीट करतो. सर एक मिनिट. ओके. झालं की सांग. झालं. ओके. नेक्स्ट कन्सिडर करू. सेकंड टाइप, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. What is heterolytic cleavage? Unsymmetrical cleavage. That is, आता आपण काय केलं होतं, ए सिंगल बॉन्ड ए घेतला, gives ए डॉट प्लस ए डॉट असं केलं होतं. आता काय करायचंय, आता आपल्याला असं पकडायचंय, ए सिंगल बॉन्ड ए gives अनसिमेट्रिकल क्लीवेज झालं तर काय होईल बघा. एक तर दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स याच्याकडे जातील किंवा दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स याच्याकडे जातील. आता मी ज्या डिरेक्शनला एरो दाखवलाय त्या डिरेक्शनला जर दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स गेले तर काय तयार होईल, ए मायनस, बरोबर आहे का, बरोबर, प्लस आणि ए प्लस. ए प्लस. So because of heterolytic cleavage, we get cations and anions. Normally ज्या वेळेला हे दोन्ही सेम एलिमेंट्स असतात त्यावेळेला तसं होत नाही, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होत नाही. वी नीड टू डिफरंट ॲटम्स विथ डिफरंट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी व्हॅल्यूज. त्यामुळे आपल्याला काय करायला लागतं, आपल्याला याचे एक्झाम्पल दाखवताना आपण काय म्हटलं पाहिजे,
A single bond B gives. If we break bond in this direction, electron moves towards B, काय तयार होईल?